Uh, Hello students, today we are going to take lecture number 37 that will be on the sixth chapter. Uh, Yesterday we have finished the fourth chapter, okay, and taken the problems on psychometric chart. Today we are going to start with the sixth chapter, which is air conditioning systems, and fifth chapter we will finish later on. In air conditioning systems, in this chapter we are going to discuss about the classification of air conditioning system, that is summer air conditioning, winter air conditioning, year round air conditioning system, its construction, applications and comparison. Then we are going to discuss about window air conditioner, split air conditioner, package type air conditioner, okay. uh, Central air conditioning system, uh, its types, direct and indirect air conditioning system, its construction, capacity and applications. Again we are going to discuss about concept of air handling unit, air distribution system, then insulation, the purpose of insulation, types of insulation, its materials and their properties, and introduction to automobile air conditioning system, that we are going to discuss in this chapter. Now, as we know, air conditioning, it is defined as it is the simultaneous control of temperature, humidity, motion and purity of the air. बघा मी काय सांगितलेलं आहे, एअर कंडिशनिंग इट इज द सायमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ फोर फॅक्टर्स, दॅट इज टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, motion and purity of the air. Okay, now we have discussed applications of air conditioning in basic air conditioning system, basics of air conditioning. Okay, that applications may be industrial applications, may be comfortness of the human beings, okay, or that may be commercial applications. Okay, now that air conditioning systems used for different applications, okay, um, that air conditioning systems are classified as follows. The first one, that is air conditioning system classified according to its function, according to its function or according to its purpose. The air conditioning systems are classified as comfort air conditioning, commercial air conditioning and industrial air conditioning. Now, comfort air conditioning we have already discussed. The purpose of such system is to create atmospheric conditions which are comfort to the human health and to increase the efficiency of the human, working capability of the human. And this system is used in the home, office, shop, restaurant, okay, hospitals, schools. That is comfort air conditioning. Now, comfort air conditioning in broad sense, okay, that is called as commercial air conditioning. It means that comfort air conditioning is for limited persons, means number of occupants will be less and the period of staying of occupants will be more. बघा मी काय म्हटलेलं आहे, कम्फर्ट एअर कंडिशनिंग जे आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ऑक्युपंट म्हणजे लोक जे असतील ते कमी असतील आणि जास्त कालावधीसाठी ते काय राहतील, एका ठिकाणी राहतील. म्हणजे बघा कोणतं येईल त्याच्यामध्ये ॲप्लिकेशन्स, घरी आहे, ओके, होम एअर कंडिशनिंग, ओके. And in commercial air conditioning, the number of occupants are more and the staying period of that occupants in that environment will be less. म्हणजे कोणते कोणते घेता येतील बघा, काही बँक्स घेता येतील, मॉल्स घेता येतील, रेस्टॉरंट्स घेता येतील, ओके,
हॉटेल्स घेता येतील, हॉस्पिटल्स घेता येतील. तर अशा ठिकाणी जे एअर कंडिशनिंग असतं ते कमर्शियल एअर कंडिशनिंग म्हणता येईल, ज्याच्यामध्ये ऑक्युपंट जे आहेत ते जास्त आहेत. म्हणजे बँकमध्ये एंटर होणारे कॅन्डिडेट जे आहेत ते कंटिन्युअसली एंटर होतील, कंटिन्युअसली एक्झिट होत जातील. ओके, म्हणजे त्यांचा स्टेईंग पिरियड जो आहे त्या ठिकाणी तो कसा असणार आहे, कमी असणार आहे. पण ऑक्युपंट्स जे असणार आहेत ते कसे असणार आहेत, जास्त असणार आहेत. ओके, दॅट इज कमर्शियल एअर कंडिशनिंग. देन इंडस्ट्रियल एअर कंडिशनिंग. ओके, industrial air conditioning, that is done for increasing the quality of the products. Okay, that is industrial air conditioning. Later on we are going to discuss in detail about this. That is air conditioning system classified according to its function or purpose. Next, the air conditioning system is classified according to season of the year. According to season of the year. मग सीझन ऑफ दी इयर, सीझन आपल्याकडे कोणते कोणते आहेत बघा. समर आहे, विंटर आहे. ओके, समर, विंटर आणि रेनी सीझन आहे. ओके, पण क्लायमेट जे असतील दॅट विल बी टू हॉट इन समर अँड टू कोल्ड इन दी विंटर. म्हणजे समरमध्ये आपल्या इकडचं जे क्लायमेट असणार आहे ते ठिकाणी जास्त टेम्परेचर असणार आहे. वी विल नॉट फील, ह्युमन बिईंग्स विल नॉट फील दी कम्फर्टेबल. आणि इन विंटर सीझन बघा, विंटर सीझनमध्ये हिवाळ्यात थंडी असते खूप, तर त्या ठिकाणीही आपण कम्फर्ट फील करत नाही. ओके, तर ह्या दोन्ही सीझनप्रमाणे. ओके, अकॉर्डिंग टू सीझन दॅट एअर कंडिशनिंग सिस्टीम that are classified as summer air conditioning system which is applicable in summer season, winter air conditioning system which is applicable in winter season. तर बघा, समर सीझनला आपल्याला काय कंडिशन्स लागतील आणि विंटर सीझनला आपल्याला काय कंडिशन्स लागतील. विंटर सीझनला बघा, एकतर एअर हीट करावी लागणार आहे. ओके, आणि ह्युमिडिफाय करावी लागणार आहे. ओके, समर सीझनमध्ये बघा त्या ठिकाणी जर टेम्परेचर जास्त असणार आहे, कूलिंग करावं लागणार आहे, आणि ह्युमिडिटी जास्त असेल तर डिह्युमिडिफाय करावं लागणार आहे. ह्युमिडिटी कमी असेल तर ह्युमिडिफिकेशन करावं लागणार आहे. ओके, मीन्स समर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम दॅट इज अगेन डिवायडेड इंटू टू ग्रुप्स. दॅट इज समर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम फॉर हॉट अँड ड्राय वेदर. हॉट अँड ड्राय म्हणजे काय, टेम्परेचर जास्त असेल, आणि ड्राय म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी ह्युमिडिटी कमी असेल. तर आपल्याला काय करावं लागेल, टेम्परेचर कमी करावं लागेल आणि ह्युमिडिटी इन्क्रीज करावी लागेल. काही ठिकाणी ह्युमिडिटी जी असते ती जास्त असते समरमध्ये. ओके, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागतं बघा, त्या ठिकाणी रिड्युसिंग द टेम्परेचर अँड डिह्युमिडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, ओव्हर दॅट इज समर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. विंटर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम we have to heat the air and humidify the air. विंटरमध्ये ह्युमिडिटी जी असेल ती कमी असेल, त्याच्यामुळं कम्फर्टनेससाठी ह्युमिडिटी जी आहे ती काय करावी लागेल, इन्क्रीज करावी लागेल. दॅट इज हिटिंग विथ ह्युमिडिफिकेशन दॅट इज डन इन विंटर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. अँड नेक्स्ट दॅट इज इयर राऊंड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. नाउ इयर राऊंड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम दॅट हॅज the facility to heat the air, to humidify the air, to cool the air and to dehumidify the air. म्हणजे बघा, हिटिंग पण करता येतं, कूलिंग पण करता येतं, ह्युमिडिफिकेशन पण करता येतं आणि डिह्युमिडिफिकेशन पण करता येतं. नाउ वी कॅन यूज दॅट इयर राऊंड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम इन विंटर सीझन ॲज वेल ॲज इन समर सीझन. समर सीझन आणि विंटर सीझन दोन्ही सीझनमध्ये आपण हे काय करू शकतो, यूज करू शकतो. दॅट सिस्टीम इज इयर राऊंड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. नाव फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज अकॉर्डिंग टू पर्पज. ओके, सेकंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू सीझन ऑफ द इयर. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन that is according to equipment arrangement. According to equipment arrangement. Now according to equipment arrangement, that air conditioning system are classified as
unitary air conditioning system and central air conditioning system. Unitary air conditioning system and central air conditioning system. Now unitary air conditioning system, that is for single unit, okay, and central air conditioning system, that air is conditioned at single place and that is conditioned air is transferred to डिफरंट प्लेसेस. म्हणजे मॉल्समध्ये जर आपण बघितलं किंवा मोठमोठ्या हॉटेल्समध्ये जर बघितलं आपण, तर त्या ठिकाणी काय केलेलं असतं बघा, एका ठिकाणी एअर काय करायची, कंडिशन करायची आणि ती एअर वेगवेगळ्या ठिकाणी काय करायची, सप्लाय करायची. ओके, दॅट इज सेंट्रल एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. आणि युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा एअर कंडिशनर जो आहे तो काय केला जाईल, वापरला जाईल. दॅट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट अरेंजमेंट. Now next, that we have discussed classification of air conditioning system. First one, according to its function, that is comfort air conditioning, commercial air conditioning, industrial air conditioning. Then according to season of the year, summer air conditioning and winter air conditioning system. Summer air conditioning, winter air conditioning, year round air conditioning system. And classification according to equipment used, equipment arrangement, that is unitary air conditioning and central air conditioning system. Again these air conditioning system are air conditioners that are divided into three groups, that is window air conditioner, split type air conditioner, okay, and package air conditioner, okay, that we are going to discuss later on. That is window air conditioner, split type air conditioner and package type air conditioner that we are going to discuss. Now this is about classification of the air conditioning system. Now we will see one by one from this classification, one by one air conditioning system from this classification. Now first classification was the air conditioning system according to its function or purpose. In that, air conditioning system are classified as comfort air conditioning, commercial air conditioning and industrial air conditioning system. Now comfort air conditioning system. The comfort air conditioning is provided for ultimate comfort of human beings. For example, air conditioning system for home, air conditioning system for office, okay. In case of comfort air conditioning system, the stay time of the occupant is prolonged. Prolonged means what? The stay time of the occupants is more, and the number of occupants in comfort air conditioning system are less. Few occupants are there, and there requires less air conditioning capacity. बघा, आपल्या ठिकाणी बेडरूम आहे किंवा घराचा हॉल आहे, ओके, किचन आहे किंवा एखादं छोटंसं ऑफिस आहे, तर अशा ठिकाणी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम जी आहे, जी यूज केली जाते फॉर द कम्फर्टनेस ऑफ द ह्युमन बिईंग, त्या एअर कंडिशनिंग सिस्टीमला काय म्हटलं जातं, कम्फर्ट एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. तर कम्फर्ट एअर कंडिशनिंग सिस्टीममध्ये काय असतं, ऑक्युपंट्स, नंबर ऑफ ऑक्युपंट जे आहेत, नंबर ऑफ पीपल स्टेईंग देअर, दॅट आर लेस. कमी लोक असतात, 2 लोक, 4 लोक, 5 लोक, 10 लोक, ओके. तर ती कमी असतात आणि ती जास्त टाईमसाठी त्या ठिकाणी थांबत असतात. तर अशा ठिकाणी जे एअर कंडिशनिंग सिस्टीम वापरली जाते ती एअर कंडिशनिंग सिस्टीम म्हणजे कोणती, कम्फर्ट एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. नंबर ऑफ ऑक्युपंट्स आर लेस अँड दे आर स्टेईंग फॉर मोर पिरियड ऑफ टाईम अँड द कपॅसिटी ऑफ द कम्फर्ट एअर कंडिशनिंग सिस्टीम दॅट इज लेस. कपॅसिटी जी आहे ती काय आहे, कमी असते. Next air conditioning system, that is commercial air conditioning system. Now the commercial air conditioning system is similar to that of comfort air conditioning system, except that
the stay time of the occupant is less. Stay time of the occupants is less. Okay, number of occupants are more, but stay time is less. म्हणजे ऑक्युपंटची संख्या जी आहे ती जास्त असेल. ओके, 15, 20, 25, 30 अशी जास्त असेल, पण त्यांचा स्टे पिरियड जो असेल त्या ठिकाणी तो कसा असेल, कमी असेल. त्या ठिकाणी जे ह्युमन बिईंग्ज असणार आहेत ते कमी कालावधीसाठी त्या एअर कंडिशनिंग सिस्टीमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील, मग त्या एअर कंडिशनिंग सिस्टीममध्ये असतील. मग असे एक्झाम्पल कुठं कुठं आहेत बघा. बँक्स बघा, बँक्समध्ये लोक जात असतात, आपलं काम झालं बाहेर पडत असतात. ओके, म्हणजे लोकांचा त्या ठिकाणी स्टे टाईम जो आहे तो कसा आहे, कमी आहे, पण आत गर्दी असते. बँक्स असतील, मॉल्समध्ये सुद्धा स्टे टाईम जो आहे तो कमी आहे, पण नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग अँड एक्झिट दॅट विल बी मोर. ओके, कमर्शियल ऑफिसेस, हॉटेल्स, okay, then auditoriums. Okay, over there the air conditioning system is the air conditioning system used is commercial air conditioning system, and capacity of this commercial air conditioning system is more. Capacity is more because number of occupants are more. Okay, that's why the capacity required that is more. It is about commercial air conditioning. Now next air conditioning system, that is industrial air conditioning system. Now industrial air conditioning is employed to control the condition of atmosphere required to carry out industrial process most efficiently, most economically, with better quality. बघा मी काय म्हणतोय, इंडस्ट्रियल एअर कंडिशनिंग इज एम्प्लॉयड टू कंट्रोल द कंडिशन ऑफ ॲटमॉस्फिअर रिक्वायर्ड टू कॅरी आउट द इंडस्ट्रियल प्रोसेस more efficiently, economically, with better quality. Now this condition may or may not be comfortable for the human beings, but this condition is better for the quality of the product. The conditions provided are suitable to manufacturing process with the aim of improving product quality, and there is no consideration of human being. For example, air conditioning system provided for textile mill. आपण बघितलेलं आहे टेक्स्टाईल मिलमध्ये हुतात्मा वारके सूतगिरणीत ज्यावेळी लास्ट टाईम आपण व्हिजिट केली होती, तर त्या ठिकाणी एका सेक्शनमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला फार गरम होत होतं. ओके, तर त्या ठिकाणची ह्युमिडिटी होती ती जास्त होती. बट ओव्हर देअर फॉर द क्वालिटी ऑफ द टेक्स्टाईल, ओके, सूत जी आहे त्याची क्वालिटी येण्यासाठी त्या ठिकाणची ती पर्टिक्युलर कंडिशन जी आहे ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन ती काय केलेली होती, मेंटेन केलेली होती. ओके, मीन्स दॅट air conditioning or that atmosphere will be not comfortable to the human beings, but it is comfortable or it is good for the quality of the product. टेक्स्टाईल मिल असेल, पेपर मिल असेल, टूल रूम असेल, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज असतील, आपण ॲप्लिकेशन्स पाहिलेले आहेत, फोटो प्रोसेसिंग प्लांट्स असतील, केमिकल इंडस्ट्रीज असतील. ओके, तर अशा ठिकाणी जी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम यूज केलेली असते that is industrial air conditioning. Okay, now next classification, that is air conditioning system according to season of the year, that is summer air conditioning, winter air conditioning, and year round air conditioning system. Now summer air conditioning system. Okay, now we will discuss about summer air conditioning system for hot and dry weather. Okay, again the summer air conditioning system for hot and wet weather. बघा या ठिकाणी मी म्हटलेलं आहे
hot and dry weather. Now, summer air conditioning system that provides comfort condition in summer season. In summer season, occupants feel comfortable at relatively lower temperatures. Therefore, outdoor air is first cooled, which reduces the temperature to provide comfort but increases the relative humidity of the air. To control humidity, air is then heated. Thus, the major problem in summer air conditioning is to cool the air and remove excess moisture, means dehumidifying the air. Summer air conditioning system can be done by providing cooling and heating coil in the path of the air. Okay. Now, what we are conditioning or what we are doing with the air, that is cooling of the air and dehumidification of the air. Okay. If the humidity is increased, we have to, if the temperature of the air is reduced, okay, humidity will get increased. If humidity will get increased, then we have to dehumidify the air. Okay. Now, in India, there are some locations where there is a dry weather is there. Dry weather is there. Okay. Where the content of moisture in the air that will be less. एअरमध्ये मॉइश्चर कंटेंट जे असेल ते कसं असेल, कमी असेल. Now the atmospheric conditions in some towns is about 40 degrees Celsius, 40 to 45 degrees Celsius dry bulb temperature and 20% relative humidity. ओके. काही ठिकाणचं ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन जी आहे ती 40 to 45 डिग्री सेल्सिअस ड्राय बल्ब टेम्परेचर, आणखीन 20% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे. समर सीझनमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, हे टेम्परेचर जे आहे 40 to 45 डिग्री सेल्सिअस ते आपल्याला कमी करावं लागेल, विच इज नियर अबाउट 20 to 23 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे 40 ते 45 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे ते 20 ते 23 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत काय करावं लागेल, कमी करावं लागेल. Because human beings are feeling comfortable in temperature 20 to 23 degrees Celsius and humidity about 50 to 60%. Okay, relative humidity. तर काही ठिकाणी आपल्या इंडियामध्ये ह्युमिडिटी जी आहे ॲटमॉस्फिअरमध्ये ती फारच कमी असते. तर अशा ठिकाणी एअर कंडिशनिंग करायचं असेल तर ह्युमिडिटी थोडीशी काय करावी लागेल, इन्क्रीज करावी लागेल आपल्याला. आणि ज्या ठिकाणी ह्युमिडिटी जास्त असणार आहे अशा ठिकाणी समर एअर कंडिशनिंगमध्ये ह्युमिडिटी काय करावी लागेल, आपल्याला रेड्यूस करावी लागेल. ओके. नाव दी arrangement of the equipment for the summer air conditioning system is as shown in the figure. Over here we can see fresh air from the atmosphere that will enter. Okay, fresh air that will enter from the atmosphere. Here air dampers are used, okay, which will control the flow of the air coming from the atmosphere. एअरचा फ्लो जो आहे ॲटमॉस्फिअरमधून येणारा तो कोण कंट्रोल करेल, तर हे एअर डॅम्पर जे आहेत ते काय करतील, कंट्रोल करतील क्वांटिटी ऑफ द एअर. ओके. अँड ओव्हर हिअर 2 more dampers are provided which are controlling the flow of the recirculated air. फ्लो ऑफ दी रिसर्क्युलेटेड एअर. आता रिसर्क्युलेटेड एअर म्हणजे काय, तर इथून कंडिशन झालेली एअर जी आहे ती कंडिशन्ड स्पेसला काय केली जाते, पास केली जाते. या ठिकाणी समजा एअर कंडिशनिंग स्पेस आहे, इथलं आपल्याला काय करायचं आहे, एअर कंडिशनिंग करायचं आहे. आणि तिथली कंडिशन्ड एअर जी आहे ती एअर पुन्हा काय केली जाते,
रिसर्क्युलेट केली जाते, पुन्हा रिसर्क्युलेट केली जाते आणि त्याच्यामध्ये थोडी फ्रेश एअर जी आहे ती काय केली जाते, ॲड केली जाते. ओके, रिसर्क्युलेटेड एअर अँड फ्रेश एअर. डॅम्पर्स आर प्रोवायडेड to control the flow of the air. Now we can see the air filters are provided over here. Air filters, okay, to filtering the air मध्ये जे इम्प्युरिटीज असतील त्या इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करण्यासाठी या ठिकाणी काय केलेले आहेत, एअर फिल्टर्स जे आहेत ते यूज केलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर बघा कूलिंग कॉईल यूज केलेली आहे. काय केलेले आहे, कूलिंग कॉईल यूज केलेले आहे. इन समर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम देर इज नीड ऑफ कूलिंग ऑफ दी एअर. That's why cooling coils are provided over there, which will absorb the heat from the air and will cool the air. Okay, now next, that is adiabatic humidifier for humidification. Okay, that is water is sprayed into the path of the air. आता हे ह्युमिडिफिकेशन कधी लागेल, इफ द ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन इज हॉट अँड ड्राय कंडिशन असेल तरच त्या ठिकाणी आपल्याला ह्युमिडिटी काय करावी लागेल, थोडीशी इन्क्रीज करावी लागेल. अदरवाईज ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन समजा ड्राय नसेल, नॉर्मल असेल, तर ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे, ज्यावेळी आपण कूलिंग करतोय त्यावेळी पर्टिक्युलर लेवलला आपण काय करू शकतो, ह्युमिडिटी जी आहे ती काय करू शकतो, मेंटेन करू शकतो. वेट रिजन असेल, ओके, म्हणजे ह्युमिडिटी जर जास्त असेल आणि ती जर कूल केल्यानंतर 60%पेक्षा जास्त होत असेल तर आपल्याला ती काय करावी लागेल, ह्युमिडिटी कमी करावी लागेल. वी नीड टू डिह्युमिडिफाय दी एअर. ओके, ओव्हर हिअर दॅट इज ह्युमिडिफाय इज यूज टू कंट्रोल दी humidity. Now water eliminator is provided over here. म्हणजे इथून ह्युमिडिफाय केलं, ड्राय रिजनमध्ये असेल तर ह्युमिडिफाय केल्यानंतर जे वॉटर पार्टिकल्स एअर बरोबर पास होऊ नयेत म्हणून या ठिकाणी काय केलेलं असतं, वॉटर इलिमिनेटर यूज केलेला असतो. दिस इज द फॅन प्रोव्हाइडेड फॉर दी सर्क्युलेशन ऑफ दी एअर. ओके, आणि एअरला हे काय करेल, खेचून घेईल आणि ती एअर कशाला जाईल, कंडिशन्ड स्पेसला जाईल. ती एअर कशाला जाईल, कंडिशन्ड स्पेसला जाणार आहे. इथं काय होईल, एअर कंडिशनिंग होणार आहे. या ठिकाणी काय आहे, एअर कंडिशनिंग होणार आहे. ओके, आणि एअर कंडिशन्ड एअर जी आहे ती या ठिकाणी काय केलेली आहे, या स्पेसला प्रोव्हाइड केलेली आहे. या ठिकाणी ऑक्युपंट्स असतील आणि तीच एअर पुन्हा काय केलेली आहे, इकडून रिसर्क्युलेट केलेली आहे. ओके, नाव दिस इज अबाउट समर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम फॉर हॉट अँड ड्राय वेदर. नाव द प्रोसेस बघा, या ठिकाणी काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा या ठिकाणी बघा एअर जी आहे ती फिल्टर केल्यानंतर कूल केलेली आहे. कूल केल्यानंतर ड्राय वेदरमध्ये थोडीशी ह्युमिडिटी काय केलेली आहे, इन्क्रीज केलेली आहे. ओके, ह्युमिडिटी काय केलेली आहे, इन्क्रीज केलेली आहे. पुन्हा या ठिकाणी हीटर प्रोव्हाइड केलेले असतील आणि ती एअर काय केली असेल, कंडिशन स्पेसला पास केलेली असेल. ओके, नाउ ओव्हर हिअर द सायकोमेट्रिक प्रोसेस रिप्रेझेंट द प्रोसेस ऑन द सायकोमेट्रिक चार्ट. ओके, या ठिकाणी पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, कूलिंग केलेलं आहे. ओके, हा 4 पॉईंट जो असेल तो आयडल कंडिशनला किंवा कूलिंग कॉईलचं टेम्परेचर असेल, पण आपण तितकं घेऊ शकत नाही. आणि त्याच्यानंतर थोडीशी ह्युमिडिटी काय केलेली आहे, इन्क्रीज केलेली आहे. अँड ॲट दॅट टेम्परेचर एअर इज सप्लाइड. This point is the point at which air will get saturated. Okay, now that humidity is somewhat increased and temperature is lowered, dry bulb temperature is lowered. This is the representation of the process on the psychometric chart. Okay,
Now this is done when the uh, condition of the air in the atmosphere is hot and dry. Okay, now if the condition of the system for atmosphere, that will be hot and wet. हॉट अँड वेट. समजा वेट कंडिशन असेल तर त्या ठिकाणी ह्युमिडिटी कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे. ह्युमिडिटी कूलिंग केलं, ह्युमिडिटी ऑलरेडी आहे जास्त, आणि त्या ठिकाणी जर कूलिंग केलं पुन्हा तर काय होणार आहे बघा, कूलिंग केल्यानंतर ह्युमिडिटी इन्क्रीज होते. कूलिंग केल्यानंतर ह्युमिडिटी काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, तर अशा वेळी ह्युमिडिटी बियॉन्ड द लिमिट जर इन्क्रीज होत असेल तर आपल्याला काय करावे लागेल, त्या ठिकाणी डिह्युमिडिफिकेशन करावं लागेल. आणि मग त्याच्यासाठी जी अरेंजमेंट आहे ती अरेंजमेंट कशी असेल बघा. या ठिकाणी डॅम्पर्स आहेत. ओके, एअर डॅम्पर्स, इथून फ्रेश एअर येईल. इकडून येणारी एअर जी असणार आहे ती कोणती असेल, कंडिशन स्पेसमधून येणारी एअर असेल. ती एअर इथून काय होईल, फिल्टर होईल. ओके, आणि या ठिकाणी काय यूज केलेलं आहे, कूलिंग कॉईल यूज केलेली आहे फॉर दी डिह्युमिडिफिकेशन. ओके, किंवा या ठिकाणी कूलिंग कॉईल आहे, इथून मॉइश्चर जे आहे ते काय होईल, कंडेन्स होईल, आणि पुन्हा या ठिकाणी काय केलेलं आहे, त्याचं डिह्युमिडिफिकेशन करण्यासाठी हीटिंग कॉईल प्रोव्हाइड केलेली आहे. आणि त्यानंतर काय होणार आहे, एअर जी आहे ती कंडिशन होऊन काय होणार, जाणार आहे, कंडिशन स्पेसला जाणार आहे. ओके, this is about summer air conditioning system for hot and wet weather, and that is represented on the psychometric chart. ओके, बघा 1 पॉईंट इथं होता. पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, कूलिंग केलेलं आहे. ते कूलिंग पहिल्यांदा होईल ते कुठंपर्यंत जाईल, सॅच्युरेशन टेम्परेचर, आणि त्याच्यानंतर त्याची ह्युमिडिटी काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे, विच विल बी द पॉईंट 2. ओके, अँड दॅट प्रोसेस इज बघा कूलिंग विथ डिह्युमिडिफिकेशन, कूलिंग विथ डिह्युमिडिफिकेशन, and that process is represented as 1 and 2. The point 3 will be over here. Okay, and this will be the point 5, which will be the required air inlet condition, and this will be the atmospheric condition. Okay, this is about the summer air conditioning system for hot and wet weather, for hot and wet weather. Next air conditioning system, that is winter air conditioning system. Now in winter season the temperature, atmospheric temperature is less. winter season जो असेल त्या ठिकाणी atmospheric temperature कसं असणार आहे, कमी असणार आहे. ओके, नाउ if the temperature is less, we have to it is necessary to heat the air for comfortness of the human beings. But as the air is heated, the relative humidity of the air decreases, and therefore it is become necessary to increase the relative humidity. बघा, एअर समजा हीट केली तर ह्युमिडिटी काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. ह्युमिडिटी डिक्रीज झालं तर आपल्याला पुन्हा ह्युमिडिटी काय करायला पाहिजे, इन्क्रीज करायला पाहिजे. दॅट्स वाय इन विंटर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम देर इज नीड ऑफ हीटिंग ऑफ द एअर अँड ह्युमिडिफिकेशन. हीटिंग ऑफ द एअर अँड ह्युमिडिफिकेशन. Now the air conditioning for winter requires heating and humidification. The heating of air is generally done in 2 stages for the control. या ठिकाणी आपण बघतोय बघा, या ठिकाणी एक हीटिंग केलेलं आहे आणि या ठिकाणी हीटिंग केलेलं आहे. ओके, टू कंट्रोल द टेम्परेचर, that is heating is done in 2 stages. In 2 stages.
Now the equipment arrangement is as shown in the figure. In winter season, the condition at some places that may be 15 degrees Celsius temperature, 15 degrees Celsius temperature आणि 80% relative humidity. 80% relative humidity, and it requires the conditions for the comfortness, that is about 26 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर, म्हणजे विंटर सीझनमध्ये थोडंसं हायर टेम्परेचरला आपण काय करतो, कम्फर्ट फील करतो. ओके. अँड 50 to 60% relative humidity. Okay. Now equipment arrangement is as shown in the figure. Fresh air, okay, from the atmosphere, and over here this is the recirculated air. Okay, that air is passed through the air filter first. एअर फिल्टरमधून काय होईल, पास होईल. त्याच्यातल्या इम्प्युरिटीज ज्या आहेत त्या काय केल्या जातील, रिमूव्ह केल्या जातील. बघा, आपण म्हटलं होतं की एअर कंडिशनिंग इज डिफाईन्ड ॲज इट इज द सायमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, मोशन अँड प्युरिटी ऑफ द एअर. तर टेम्परेचर कशाने मेंटेन केलेलं जातं, तर या ठिकाणी हिटिंग कॉईल आहेत किंवा कूलिंग कॉईल असतील, त्यांना टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं. ह्युमिडिफायर आहेत किंवा डिह्युमिडिफायर आहेत, यानं ह्युमिडिटी मेंटेन केली जाते. टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, मोशन या ठिकाणी फॅन प्रोव्हाइड केलेला आहे, आणि प्युरिटी दॅट इज filter is provided. Purity of the air, filter is provided. Okay. Now the filter air that is heated in the heating coil. Okay. आता हीट केल्यानंतर काय होणार आहे बघा, ह्युमिडिटी जी आहे ती काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. हीट केल्यानंतर ह्युमिडिटी काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. ती ह्युमिडिटी इन्क्रीज करायसाठी पुन्हा काय केलेले आहेत, ह्युमिडिफायर्स या ठिकाणी यूज केलेले आहेत. आणि ह्युमिडिफायर्स यूज केल्यानंतर पुन्हा जर टेम्परेचर, ह्युमिडिटी वाढल्यानंतर टेम्परेचर जर कमी झालं तर ते पुन्हा हिटिंग करण्यासाठी या ठिकाणी हिटिंग कॉईल जी आहे ती काय केलेली आहे, प्रोव्हाइड केलेली आहे. ओके. अगेन वॉटर इलिमिनेटर इज प्रोव्हाइडेड इन बिटवीन टू इलिमिनेट दी वॉटर पार्टिकल्स, अँड दॅट कंडिशन्ड एअर इज सर्क्युलेटेड टू दी conditioned space. Okay, this is about winter air conditioning system. Now to represent this system on the psychometric chart, बघा, पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, हिटिंग केलेलं आहे 1 to 2, 1 to 3 हिटिंग असेल, 2 पॉईंटला ॲक्च्युअलमध्ये आलेलं असेल. आणि हिटिंग केल्यानंतर थोडीशी ह्युमिडिटी काय केलेली आहे, पुन्हा ह्युमिडिफायरने इन्क्रीज केलेली आहे. ओके. and that 0.5 is required comfort condition and 0.1 is the atmospheric condition. This is about winter air conditioning system. Winter air conditioning system. Now next air conditioning system, that year round air conditioning system. Okay. Now year round air conditioning system, that is that can be used throughout the air. म्हणजे ही सिस्टीम जी आहे ती विंटर एअर कंडिशनिंग आणि समर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम दोन्ही ठिकाणी, समर सीझन आणि विंटर सीझन दोन्ही सीझनमध्ये आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो. तर याच्या ठिकाणी बघा काय केलेलं आहे, इकडून आउटडोअर फ्रेश एअर येणार आहे, कंडिशन्ड स्पेसमधून रिसर्क्युलेटेड एअर जी आहे ती इकडे येणार आहे. या ठिकाणी थर्मोस्टॅट आहे, हे जे आहेत ते थर्मोस्टॅट आहेत. या ठिकाणी हा जो आहे तो ह्युमिडिस्टॅट आहे. ह्युमिडिस्टॅट दॅट विल मेजर दी ह्युमिडिटी, थर्मोस्टॅट दॅट विल मेजर दी टेम्परेचर. हे जे आहेत हे काय आहे, डॅम्पर्स आहेत. आता या ठिकाणी हे, या ठिकाणी बघा पुन्हा थर्मोस्टॅट आहेत, म्हणजे फ्रेश एअरचं टेम्परेचर या ठिकाणी मेजर केलेलं असेल, आणि या ठिकाणी रिसर्क्युलेटेड एअरचं टेम्परेचर जे आहे ते काय केलेलं असेल, मेजर केलेलं असेल. ओके. या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी काय केलेले आहे, डॅम्पर्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. ओके. नाव लेट अस सपोज समर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम आहे.
ओके, या ठिकाणी फ्रेश एअर आणि रिसर्क्युलेटेड एअर आहे. इथं कूलिंग कॉईल आहे, या ठिकाणी हीटिंग कॉईल आहे. कूलिंग कॉईल आहे, हीटिंग कॉईल आहे, ह्युमिडिफायर असेल आणि डिह्युमिडिफायर असतील. ओके, ह्युमिडिफायर आणखीन डिह्युमिडिफायरसुद्धा या ठिकाणी असणार आहेत. ओके, तर समर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम आहे समजा, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, एअर जी आहे ती कूल आणि कूल आणखीन डिह्युमिडिफाय करावी लागणार आहे. तर या ठिकाणी रिक्वायर्ड टेम्परेचर जे असेल जे असेल ते टेम्परेचर या ठिकाणी मेंटेन करण्यासाठी रिसर्क्युलेटेड एअरचं टेम्परेचर, आउटडोअर एअरचं टेम्परेचर जे आहे ते काय केलेलं असेल, मेजर केलेलं असेल. आणि ते जे आहे त्याचे सिग्नल कशाला दिले जातील, हीटिंग कॉईल आणि कूलिंग कॉईल यांना दिले जातील. ओके, तर बघा, जर मला समर सीझनमध्ये ही सिस्टीम वापरायची आहे तर या फ्रेश एअर आणि रिसर्क्युलेटेड एअर जी आहेत ती कूलिंग कॉईलवरून पास होतील. त्यावेळी हे बायपास डॅम्पर जे आहेत ते काय असतील, क्लोज असतील. आणि कूलिंग कॉईलवरून एअर गेल्यानंतर रिक्वायर्ड कंडिशनपेक्षा जर जास्त कूल झालं तर या ठिकाणी हीटिंग कॉईल जी आहे ती ऑपरेट होईल. ओके, आणि दी रिक्वायर्ड कंडिशनला आपल्याला काय करता येईल, एअर पास करता येईल. नाव इफ सपोज वी आर गोइंग टू यूज धिस सिस्टीम फॉर विंटर एअर कंडिशनिंग सिस्टीम, तर त्या ठिकाणी हीटिंगची गरज आहे. या ठिकाणी कूलिंग कॉईल जी आहे ती काय केली जाईल, या ठिकाणी एअर जी येणारी आहे ती कूलिंग कॉईलवरून न पास होता ती हे बायपास डॅम्पर जे आहेत ते ओपन होतील आणि इकडून एअर पास होईल. आणि विंटरमध्ये हीटिंग कॉईल जी आहे ती एअरला काय करेल, हीट करेल आणि एअर जी आहे ती कंडिशन स्पेसला जाईल. ओके, दिस इज अबाउट इयर राऊंड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. म्हणजे ही एअर कंडिशनिंग सिस्टीम जी आहे ती आपण थ्रूआउट दी एअर काय करू शकतो, यूज करू शकतो. नाव वी विल स्टॉप हिअर and remaining part we will discuss in next lecture. Thank you very much.